اوزان شناسی شاعروں کا وتیرہ تھا، اور آج مجھے اس بات کی خوشی ہوئی، انہوں نے 37 پیروں کا ذکر کیا۔ عام طور پر ہمیں یہ معلوم تھا کہ اردو میں کامل جو بحریں ہیں 16-17 ہیں، اور ان میں سے بھی اکثر شاعر 10-12 بحریں استعمال کرتے ہیں۔ ایک چونکہ میرا کام قصیدے پر تھا، اور قصیدہ جو ہے یہ ام الاصناف کہلاتا ہے شاعری میں، تو ایک قصیدہ نگار ایسا بھی تھا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے اس قصیدے میں عروض کی دی ہوئی کوئی بھی سہولت استعمال نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سہولتیں استعمال کرتے ہیں عروضی رعایتیں، تو ان کے ہاں بھی کوئی کسر ہے۔ اگر پرفیکٹ شاعر جو ہے پرفیکٹ وزن میں لکھنا جس میں عروضی رعایتوں کا استعمال نہ ہو، تو وہ دعویٰ ہے، تو یہ ریئر لوگ ہیں۔ آپ کو عروضی رعایتیں میر کے ہاں بھی ملے گی، غالب کے ہاں بھی ملے گی، اقبال کے ہاں بھی ملے گی، سب لوگ جو ہیں عروض کی رعایتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ جو دعویٰ تھا یہ کمال کا دعویٰ تھا، اور ظاہر ہے کہ عروض جانے بغیر وہ دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ تو پرفیکشن تو بہروں کے اعتبار سے مجھے وہاں نظر آئی۔ باقی سب شاعر جو ہیں وہ کسی نہ کسی سہولت کو جب استعمال کرتے ہیں، وہ ضرور ہے کہ وہ وزن میں شعر کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ بحر نجز میں ڈال کے بحر رمل چلے، تو ایک بحر میں کہتے کہتے اچانک دوسری بحر میں جا نکلتے، ایسے بھی۔ اور یہ اساتذہ کے زمانے کی باتیں میں کر رہا ہوں، آج تو لوگ خیال ہی نہیں کرتے اوزان کا، اور اس پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ لیکن جس دور میرے دور تک، یعنی ابتدائی جب میں سیکھنے کا زمانہ تھا، تو اس میں بحر الفصاحت ایک بڑی عمدہ کتاب تھی، اور بحر الفصاحت کے بارے میں اس میں کئی جو علوم ہیں وہ زیر بحث آئے تھے، ان میں شاعری کا علم بھی تھا، اور اس میں عروض پر بھی دائرے بنا کر، خاص طور پر نقشے بنا کر انہوں نے لکھا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دور ہے، جن لوگوں کے ہم نے نام سنے آج، اور ذوقی مظفر نگری صاحب، میں ملا ہوں ان سے محفلوں میں، میں نے مشاعرے بھی پڑھے، تو 2 سطحوں پہ میں مشاعرے پڑھتا تھا۔ ایک وہ لوگ جو جدید تھے، جو آزاد نظم لکھتے تھے، ان کے مشاعرے پڑھتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ غزل بھی میں لکھتا تھا، تو ان مشاعروں میں بھی جاتا تھا جو مثلا صاحب لطفی وغیرہ کرواتے تھے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے پکے لوگ تھے شاعری میں۔ بشیر رحمانی صاحب بھی اس فن کے ماہر تھے، اور انہوں نے نئے زمانے کے ساتھ چلنے کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا جب انہوں نے آزاد نظم لکھی۔ یہ سب لوگ آزاد نظم کے خلاف تھے، بہت کم لوگ تھے جو آزاد نظم میں لکھتے تھے، کیونکہ آزاد نظم میں رکن کا استعمال ہوتا ہے، جہاں جہاں نیچے گلی میں تیرے گھر کے آگے یہ میں سوکھتا سر حسن پوزا گر، واہ واہ واہ، ایک روانی سے وزن جو ہے آخر تک رکن جو ہے وہ چلتا چلا جاتا، وزن ہوتا تھا، لیکن سمجھا یہ جاتا تھا کہ آزاد شاعری کرنے والے، آزاد نظم کی، یہ اوزان کو نہیں جانتے۔ میں چونکہ راشد صاحب کے ساتھ رہا ہوں، مجید امجد کے ساتھ رہا ہوں، اور افتخار جالب کے ساتھ، جن لوگوں نے آزاد نظمیں لکھی ہیں، تو میں جانتا ہوں کہ وہ عروض جانتے تھے، اور لیکن آزاد نظم کی جو اپنی ایک گنجائش تھی کہ اس میں ایک رکن آپ استعمال کریں، اور رن آن لائن کے تحت
तसलसल के साथ वो रुकन जो है वो आगे चलता चला जाए, उसमें कहीं रुकावट ना आए, कोई दरमियान में कोई सख्ता ना आए, क्योंकि वो फिर आज़ाद नज़्म की एक खराबी। तो इसका मतलब यह है कि आज़ाद नज़्म वाले भी अरूज से वाकिफ थे और राशिद साहब को घर पर के माहिर थे इसके, और जहाँ जहाँ उन्होंने नज़्म के अंदर 2-3 औज़ान इस्तेमाल किए हैं वहाँ उन्होंने ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए, जबकि मैं समझता हूँ कि जानने वालों के लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। अगर एक शायर चाहता है कि अपने 37 बैरे एक नज़्म में इस्तेमाल करे तो उसका सवाब जीत है, उसका इख्तियार है, हम उसके इख्तियार को नहीं रोक सकते। नतीजा क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा हमने बहरों पर तवज्जो देनी शुरू की, अरूज पर तवज्जो देनी शुरू की, वो लोग जो सोचने वाले थे, जो एहसास रखने वाले थे, जो मगरबी शायरी जिन्होंने पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि भाई हम इन झमेलों में नहीं पढ़ते, हम तो एक एहसास की बात करते हैं, जैसा कि मुसव्वरे एहसास नाम दिया गया है इन्हें बशीर रहमानी साहब को, तो हम तो अपने एहसास को पेश करेंगे। और एहसास के अंदर अगर तख़य्युल आ जाता है, एहसास के अंदर अगर इंसान का जो बातनी हवाला है वो आ जाता है, इशारे आ जाते हैं, अलामतें आ जाती हैं, तशबीहें आ जाती हैं, तो वो एहसास जो है शायरी बन जाता है। मैं आपसे अर्ज करूं कि दुनिया की कदीम तरीन शायरी जो है वो नस्र में है। आप कदीम सहीफे पढ़ें, जो हमारे ख्याल में बाद में तब्दीलियां भी आ गई, हमारे ख्याल में उन सहीफों में मौजूद है वो शायरी जिसे आप प्रोज पोइट्री कहते हैं, प्रोज पोएम कहते हैं। रहमानी साहब ने अगरचे उस जमाने में बहुत ज़्यादा प्रोज शायरी पर तवज्जो नहीं की, आज़ाद नज़्म पे थी, उन्होंने आज़ाद नज़्में लिखी। आप उनकी ये जो नज़्म इस मजमूए में आप देख लें, जो आज़ाद नज़्में हैं, क्लर्क और प्रोड्यूसर मजदूर, ये उनकी आज़ाद नज़्में हैं। प्रोड्यूसर पर तो बहुत ज़्यादा सख्त उन्होंने तनकीद की है जी कि ये बेचारी जो नई आने वाली लड़कियां हैं इनके साथ क्या सलूक करते हैं। ये प्रोड्यूसर में उन्होंने ये नज़्म, फिर उन्होंने क्लर्क की नज़्म लिखी। अब ये क्लर्क पर बड़ी अच्छी अच्छी नज़्में लिखी गई हैं। खालिक ने जो अज़ल में बनाया क्लर्क को, कुर्सी पे फिर उठाया बिठाया क्लर्क को, इस तरह की नज़्में, ये भी मिलिट्री अकाउंट्स के ही आदमी थे जिन्होंने ये लिखी। और मिलिट्री अकाउंट्स वाले जो हैं इनमें बहुत अच्छे शायर हैं। इनमें ज़मीर जाफरी साहब हैं और सादिक नसीम का अभी जिक्र हुआ है और अब्दुल हमीद आदम का जिक्र हुआ है, और ख़ुद ये रहमानी साहब का बड़े अच्छे शायर मिलिट्री अकाउंट्स में हैं। और अब भी वहीद साहब हैं, डॉक्टर वहीद अहमद हैं, वो शाह थे, बड़े अच्छे शायर हैं। तो मिलिट्री अकाउंट्स वालों ने बहुत ही उम्दा जो शायरी है वो की है, आज़ाद नज़्म की भी की है, और उसके साथ साथ अब नज़री नज़्म जो है ये भी एक रवाज पा गई। मैं ये सोच समझता था कि नज़री नज़्म लिखने के लिए अरूज का जानना बड़ा जरूरी है, और अगर कोई शख्स अरूज में शायरी नहीं कर सकता तो उसे हक नहीं है कि वो नज़री नज़्म लिखे। ये मेरा एक ख्याल था। लेकिन अब एक रवाज ऐसा हो गया है कि पढ़े लिखे लोगों ने और जिन्होंने वेस्टर्न शायरी को भी पढ़ा हुआ है उन्होंने प्रोज पोइट्री करनी शुरू कर दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज हम इस जो औज़ान वाला हवाला है इसे कुछ ज़्यादा देर तक चला सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है।